والصلاة والسلام على أشرف المرسلين في إطار منتدى الذاكرة الذي تنظمه جريدة المجاهد وجمعية مشعل الشهيد كل أربعاء، وإحياء للذكرى 60 لتأسيس هيئة الأركان العامة لجيش التحرير الوطني. ارتأينا أن نخصص هذا العدد إلى هذا الحدث الهام والهام جدا في تاريخ الثورة التحريرية الجزائرية. ويشرفنا كثيرا أن نستضيف رمز من رموز الثورة التحريرية واحد أعضاء هيئة الأركان العامة، المجاهد زراري ربح، المعروف بالكوموندو عز الدين، رائد عز الدين، الذي منذ 10 سنوات وفي مثل هذا المكان بالضبط كان قدم لنا شهادة أو محاضرة في الموضوع هذا بالذات. وكما جرت العادة بداية ننصت وإياكم إلى فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهدائنا الأبرار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. والآن نستمع للنشيد الوطني. إذن مرحبا بكم جميعا في هذا اللقاء، ممثلين عن هيئات دولة، ممثلين عن البرلمان، مجاهدين مجاهدات وسائل الإعلام، الحضور الكريم، مرحبا بكم في هذا اللقاء. أولا قبل ما نحيل الكلمة إلى المحاضر الرائد سي عز الدين، كان خرج في البيان كان خطأ أنا اللي عملته فيما يخص أعضاء هيئة الأركان. فيما يخص محمد السعيد ربي يرحمه العقيد سي ناصر ما كانش في هيئة الأركان، وأنا اللي غلطت يعني بها كل واحد هي أعضاء هيئة الأركان. سي عقيد هو ريبو مدينة ربي يرحمه، علي منجلي ربي يرحمه، قائد أحمد ربي يرحمه، والبركة في الرائد سي عز الدين اللي يحضر معنا اليوم. وقبل ما نحيل الكلمة كذلك أشير كما جرت العادة كل أسبوع نعطيو لكم الأسبوع البرنامج تاع الأسبوع القادم إن شاء الله راح تكون الذكرى الثامنة لوفاة المجاهد سي عبد الحميد مهري ربي يرحمه. ورايحين خذينا العام هذا موضوع عبد الحميد مهري رجل التربية والتعليم يعني، وراح ينشط هذا اللقاء الوزير السابق للتربية سي علي بن محمد اللي هو رفيق سي عبد الحميد مهري، واللي راح تكون يوم الأربعاء القادم إن شاء الله إذا أحيانا ربي على الساعة 10 صباحا.
فكما كنتوا حاضرين اليوم إن شاء الله تكونوا حاضرين كذلك الأربعاء المجيء. ومرة أخرى أرحب باسم السيد المدير العام والسيدة مديرة المنتدى بالرائد عز الدين الذي بدون شك راح يديرنا مداخلة وفي نفس الوقت شهادة حية على هيئة الأركان. فهذا شرف كبير لنا اليوم بوجوده معنا في هذا اللقاء. مرحبا بك كوموندون، بارك الله فيك. بارك الله فيك. هذا شرف كبير اللي أعطيته لي اليوم الكلمة أمام رجال اللي مشتاقين يعرفوا التاريخ نتاعهم. صباح الخير عليكم. الزول في اللون. Bienvenue mes amis à la maison del Moudjahid. J'ai préparé quelque chose sur la création de l'état-major. J'aurais préféré discuter avec vous sans ce papier. Mais il n'est pas interdit qu'après avoir entendu ce que j'ai écrit, de répondre à toutes vos questions. Toutes vos questions. L'histoire ne m'appartient pas à moi seul. L'histoire fait partie du patrimoine du peuple algérien. Il est de votre devoir de poser des questions, de votre droit de poser des questions. Il est de mon devoir de répondre. Jusqu'à ce jour, l'histoire a été écrite avec une gomme. J'ai discuté avec des gens, avec des jeunes. Ils ne savent pas qu'il y avait une zone autonome, la deuxième zone autonome, qui s'est battue contre l'OAS. C'est pourtant une page de notre histoire et de la population algérienne, algéroise, et de ses fidèles. Et il y a des exemples. On peut monter comme ça. Je rentre au sujet. À mesure que les Algériens interrogent leur histoire, et particulièrement celle qui traite de la guerre de libération nationale, surgissent des questionnements autour de tel ou tel autre fait ou événement. Il en est ainsi de la création de l'état-major de l'ALN. À part les vrais, très peu de choses ont été écrites sur ce sujet depuis le recouvrement de l'indépendance nationale. Ce n'est pas la pertinence de sa création qui suscite des interrogations, mais l'opportunité de sa fondation. Pourtant, des frémissements, certes encore timides et imprécis, annonçaient l'entrée de la guerre qui nous avait été imposée par la France colonialiste dans une phase politico-diplomatique avec la proposition floue d'un référendum d'autodétermination.
Proposition non dénuée de fourberie d'un général de Gaulle roublard qui croyait avoir affaire à un adversaire naïf. Il cherchait désespérément une troisième force pour minorer le FLN. Nous sommes en janvier 1960. Une des plus violentes guerres du XXe siècle entrait dans sa 6e année. L'ARN, fondée en 1954, se donnait sous l'autorité du GPRA et pour la première fois une direction unifiée. Pourquoi avoir attendu autant de temps pour doter l'armée de libération d'un dispositif de guerre commun à toutes les armées, quelle que soit leur importance numérique? En 1954, les animateurs du CRUA, devenus Front de Libération Nationale, se lançaient dans le plus formidable défi de notre histoire moderne. Ils étaient contraints par l'urgence qui leur a été imposée de passer à l'action par plusieurs facteurs internes et externes qu'il serait trop long d'énumérer, mais dont les principaux sont. Premièrement, il s'agissait de réunifier les rangs du mouvement national sérieusement ébranlé et mis devant un péril mortel par la crise profonde qui a atteint le PPA-MTLD et qui opposait son leader historique, M. El Hadj, au comité central. Deuxièmement, l'armée française, après la débâcle de 1940, face aux armées nazies, venait d'essayer une fois de plus une des plus importantes défaites de son histoire militaire face au vaillant peuple vietnamien à Dien Bien Phu. Troisièmement, je ne sais plus qui disait, les peuples du monde entier avaient appris à conjuguer le verbe se libérer. C'est la détermination des hommes qui écrit l'histoire et qui en force le cours. Les novembristes, animés par leur seule volonté, avaient entrepris de décrocher la lune avec une perche et une échelle. C'est le fusil de chasse, mes frères, qui a eu raison des chars et des B-26. Le fusil de chasse entre les mains de Sil Khbar, Allah yarhamou barahmatillah, armé de sa foi, affronter la France et l'OTAN. C'était ça l'armée de libération. Un djoundi plus un fusil. Plus un djoundi, plus un fusil. Plus un djoundi, le tout imprégné de l'insolente espérance de la jeunesse.
départ, le pays avait été configuré en 5 zones. Chaque zone était animée par un colonel. Ce sont les animateurs du FLN politique qui se sont métamorphosés en commandants militaires. Des militants en armes, c'était là la doctrine militaire algérienne depuis Messinissa, Yugurta ou l'émir Abdelkader. Le peuple en armes, dès que l'histoire et les événements, on impose la nécessité. Ce n'est pas un colonisateur qui a chassé l'autre, ainsi que le prétendent les historiens, français particulièrement, et l'un d'entre eux, Charles-André Julien, considéré comme le contremaître de notre histoire ancienne et moderne. C'est le peuple réel qui, de tout temps, s'est armé pour s'opposer et pour combattre l'envahisseur. La guerre de décolonisation s'était engagée dans 5 zones géographiques dont les populations étaient inégalement préparées politiquement. Il aura donc fallu non leur expliquer la nécessité de se libérer. La liberté est un instinct. Mais les arracher à la peur du colonisateur, les organiser, les encadrer, inscrire leur action dans le processus insurrectionnel général mis en œuvre, les contaminer du même espoir que celui qui nous animait. Ce travail de formation politico-militaire et d'organisation des Déchra était indispensable et allait déterminer l'action militaire. Chaque zone a agi en fonction de la réalité du terrain, mais indépendamment les unes des autres, le réseau des agents de liaison n'était encore que balbutiant. Les transmissions inexistantes, ajoutées à l'absence d'une coordination militaire et politique du reste, ont été profondément ressenties. C'est par les médias français, surtout la radio. Oui, c'est par les médias français, surtout la radio. Le transistor à batterie venait de faire son apparition, que nous savions qu'il se passait des choses sur tout le territoire. C'était de la propagande, il est vrai. Mais quand la radio annonçait l'élimination de hors-la-loi dans telle ou telle autre région, cela signifie pour nous que les frères activés dans la région en question, le Khemra Hekmet, le congrès de la Soumane va structurer le front et l'armée de libération. Il va créer le Conseil national de la révolution algérienne. Autrement dit, le CNRA. Et surtout, le CCE, qui sera chargé de la coordination politico-militaire.
mais pas d'état-major, chargé des questions de stratégie et de tactique militaire. Karim Belkacem, Allah yarham, encore colonel de la zone, devenu depuis Wilaya 3, en aura pourtant fait la suggestion. Tekala à Ben Gallo le grade de général. À Ben elle aura été écartée. Certains, dit-on, y ont vu une démarche d'autopromotion de la part du chef de la Troie. Merci à vous. D'autres estiment que les animateurs qui étaient Ben Ramdan et Ben Mehdi ayant opté pour la primauté du politique sur le militaire. Il ne fallait pas créer une structure qui risquerait de s'opposer au CCE et d'amener ainsi la fitna dans le front qui avait été constitué patiemment. Sur le terrain, la guerre s'est durcie. Le général de Gaulle, de retour au pouvoir, le 1er juin 1958, sous la pression du gros colonat d'Algérie, à la faveur du putsch militaro-parlementaire du 13 mai, ouvre largement le portefeuille car il voulait une victoire totale. Son armée était embourbée dans les djebels. Il craignait un nouveau désastre. Il lance le terrible plan Chal avec l'aide massive de l'OTAN. Les camps de concentration qui ont emprisonné près de 2,5 millions de nos concitoyens avaient vidé les villages d'Eshra, détruits au nombre de 8 000 villages détruits, rasés, 8 000 villages détruits, rasés. Nous privons du soutien ô combien, non seulement précieux, mais indispensable, des populations qui assuraient, avec un courage exemplaire, particulièrement nos sœurs, la partie logistique, à nous aider, beaucoup de Moudjahidines en vie ont encore dans la bouche le goût inégalable d'un morceau de galette chaude et d'un café sucré brûlant, quand il y en avait. Avec le plan Chal et ses opérations meurtrières, la pression est devenue d'une intensité accablante. Entre le 6 et le 12 décembre 1958, entre le 6 et le 12 décembre 1958, pas loin de Taher, à Oued el-Askar, en Wilaya 2, à la demande du colonel Ameroche, de la Wilaya 3. Les responsables de la Wilaya 1
Hajj Lakhdar. 4, Si Mohamed. 6, Si Hawash se sont réunis. 4 sur 6. Lotfi Rabbi Rahmou. Kan fi Oujda. Il a pris l'avion. Rah. Tunis. Ali Kafi n'a pas voulu de cette réunion. Attendant le terrain, c'était la wilaya 2, la logistique, où Lamine Khan, Rabbi Tawla al-Amar, qui était secrétaire d'État du premier GPRA, assistait, mais n'avait pas le droit à la parole. Était absente les wilayas 2, Ali Kafi, et 5, Lotfi. À propos de cette absence de la wilaya 2, alors que la réunion se déroulait dans sa zone de commandement, mon ami et frère, Rabbi Yarhamou, si Salah Sawt al-Arab estimait, je le cite, voilà ce qu'il dit. Le colonel Amirouche proposait cette réunion pour essayer de dégager une position commune et dépêcher une délégation à Tunis pour présenter nos doléances. Or, pour notre part, nous nous en tenions aux décisions du congrès de la Soumam, lesquels stipulaient qu'il fallait l'accord préalable de la direction politique, autrement dit du GPRA, pour qu'une telle conférence puisse avoir lieu. Nous nous limitions à cette disposition, quand bien même elle fut contestable. Le colonel Amirouche a maintenu son intention de tenir la réunion sur le territoire de la wilaya 2. Nous en avons assuré l'intendance et la sécurité et nous avons désigné Lamine Khan pour y assister à titre d'observateur sans qu'il ne prenne part aux travaux. Fin de citation. J'insiste pour dire que nous n'avons rien contre le principe lui-même. C'est là la fin de citation. Il a ajouté, j'insiste pour dire, c'est toujours, c'est ça, pour dire que nous n'avions rien contre le principe lui-même. Fin de citation. De leur côté, Amirouche et les participants à la rencontre affirmaient qu'ils espéraient redonner de l'avenir au maquis qui s'essoufflait en raison du sous-équipement et en proie, pour certains d'entre eux, aux purges. Mais ceci est une autre affaire. Ce qui devait être les États généraux, presque un second congrès de la Soumam, est devenu un conseil d'officiers en colère contre ce qu'ils appelaient les silences de l'extérieur. Le colonel Amirouche, chef de la wilaya 3, souhaitait une rencontre de tous les responsables militaires pour faire le point sur la grave conjoncture qui a affecté le déroulement de la lutte armée. Cette réunion devait permettre de dégager une position stratégique militaire commune. À l'issue de la rencontre, une délégation devait être constituée afin de se rendre à Tunis
pour aller donner de la voix auprès de la direction politique et porter les revendications des combattants de l'intérieur. Au cours de cette réunion, Si Mohamed avait suggéré aux autres colonels, Galham, Azdin vient de subir un événement terrible. Il a été arrêté. Et ils ont voulu le retourner. Alhamdulillah, au ma'ana. Omar al-Siddiq, qui est devenu secrétaire d'État à la guerre, قال هذوك الزوج هاني راح نبعثهم لتونس et c'est eux qui vont défendre le rapport que nous avons fait. Donc, ce n'était pas X ou la Y, la vérité c'est ça. Et pour être juste vis-à-vis de l'histoire et ne pas accaparer quelque chose qui ne m'appartient pas, qu'il حقنا لتونس وبعد رحنا القاهرة. Le rapport a été merveilleusement défendu, surtout par Omar al-Siddiq. وش نهضر قدام عمر الصديق؟ Il était يعني plus mûr. Il a fait le mouvement national, وزير وقاري عليا وفاهم عليا. Alors j'étais juste présent et j'entendais. La Hélène étouffe, à l'est comme à l'ouest. L'ennemi a assuré l'herméticité des barrages électrifiés en renforçant et en sophistiquant davantage les systèmes des lignes Maurice. Toute l'Algérie du Nord est comprise dans les mâchoires d'un étau impitoyable. Jusque-là, d'une façon générale, l'essentiel de la logistique et de l'armement en particulier était assuré, d'une part, par la population en ce qui concerne la nourriture, et, je tiens à le préciser, ce ravitaillement par le peuple était le plus souvent payé sur les fonds de fonctionnement de l'ALN. Et d'autre part, des actions militaires pour les armes. Il faudrait qu'un jour, on donne une conférence sur notre peuple miskin, sur notre peuple, qui sont morts par des dizaines et des dizaines de milliers. Les rohou بيجيبوا سلاح لابسين قندورة القاع 150-200 personnes encadrées par 3 fusils de chasse. 90% استشهدوا. ما عندهم لا سلاح لا rien du tout. Faudrait qu'on en parle. Il ne faut pas les laisser dans la colonne. Perte et profit. Par le peuple, était le plus souvent payé sur les fonds de fonctionnement de l'ALN. Et d'autre part, les actions militaires pour les armes, les munitions et autres équipements ou accessoires nécessaires au combat, les vêtements, les chaussures, l'apport attendu des frontières promettait d'être important, mais dans le fond, il a toujours été subsidiaire par rapport à ce que les combattants
récupérés sur Trégl Godron. نعم الوزينة نتاعنا تاع السلاح Trégl Godron. الوزينة نتاعنا تاع اللبسة Trégl Godron. الوزينة نتاعنا تاع الصبابط Trégl Godron. Il faudrait qu'on fasse aussi une conférence sur les armes qui venaient de l'extérieur. C'est ça les problèmes, qu'on n'en parle pas. Ya Ibadallah, ça mérite que j'ouvre une parenthèse. السلاح اللي يجيبوه من الخارج c'était les armes de la Deuxième Guerre mondiale. Le Moser est un grand fusil. L'Allemagne ما راحوا حتى الروسيا به. Un bon fusil. MG39, MG42, la faucheuse électrique, quelle mitrailleuse. Elle tire 1500 coups à la minute. ولكن السلاح هذاك كان مليح للخارج. كي يجيبوه نتاوعنا MG49, MG39 et MG42, elle tire 1200 coups à la minute. 1200 coups à la minute. Il jibe 500 cartouches. Il ne peut même pas tirer une rafale. Alors, le fusil, quand il n'y a plus de munitions, allez, خبيه في الكزمات تولي عصا. على هذا قلت لكم لوزين نتاعنا Trégl Godron اضرب حزط وهرب. C'était notre tactique. اضرب حزط وهرب. C'était ça. Ça. Jusque-là, d'une façon générale, l'essentiel de la logistique et de l'armement en particulier était assuré. Je viens de le dire. L'apport attendu des frontières promettait d'être important, mais dans les faits, il a toujours été subsidiaire par rapport à ce que les combattants récupéraient sur Trégl Godron. De temps à autre, des colonnes de Junoud se rendaient vers l'est ou l'ouest pour s'approvisionner. Mais le prix à payer en vie humaine est allé grossissant à mesure que se fortifiaient les barrages mortels dans les travaux avaient commencé en 1956 et qui se sont achevés une année après environ. Il faut dire que la réalisation de ces lignes de la mort a été effectuée avec une relative facilité par l'armée coloniale qui a d'ailleurs utilisé une main-d'œuvre locale chaque année. Le harcèlement des équipes de construction honoré, sinon empêché la réalisation, mais à tout le moins ralentit la progression. Un état-major aurait peut-être développé une contre-stratégie. Peut-être qu'il aurait concentré les efforts conjugués de toutes les wilayas pour gêner l'ennemi. Quoi qu'il en soit, une fois installés et appareillés
ce dispositif foudroyant fauché par centaines nos djounoud qui tentaient de le traverser. 80 à 90% des hommes y laissaient leur vie. L'habileté et l'expérience des passeurs ne diminuaient en rien le nombre des victimes. De plus, ces caravanes, malgré leur courage, ne pouvaient pas transporter des armes en quantité. La question de l'armement n'a jamais cessé d'empoisonner les relations entre l'intérieur et l'extérieur, et ce, depuis pratiquement le début de la guerre de libération. Il suffit de lire l'ouvrage de Mabrouk Belhossein, Allah yarhamou barahmatillah. Le livre s'appelle Le Courrier Alger-Le Caire, pour se rendre compte de sa permanence. Et il faut en outre relever un certain sentiment de frustration après la création du GPRA et la nomination des secrétaires d'État au nombre de 3. Suivez-moi très bien. Pourquoi seulement 3? Et pourquoi ces 3 non, là et pas d'autres? S'interroge-t-on dans les conseils de wilaya. بعد ما كونوا الحكومة نوضونا تشويش. À la suite de cette réunion d'Oued l'Askar, les colonels Amirouche et Sihawas, Rabbi Yarhamhum, ont été désignés pour porter auprès du GPRA ses conclusions amères et plaider la cause des maquis. C'est faux. استشهدوا في طريق وما داوهاش حنا اللي دينا les conclusions. Et je vais l'expliquer là. Mais le destin en a voulu autrement et les 2 officiers supérieurs trouveront la mort, comme vous le savez, sur leur chemin. À Djbel Thamer, le 29 mars 1959, les armes à la main, face aux 2500 soldats du colonel Ducage. À Tunis aussi, en ce printemps 1958, les choses se compliquaient. Revenons un peu en arrière. En août 1957, avec les décisions de la réunion du Caire, l'intérieur et l'extérieur ont été alignés. Il n'y a plus de primauté de l'intérieur sur l'extérieur. De même que le politique et le militaire. On a revisé les compositions du CCE. Au Latchfaou, le CCE à la Soumam était composé de 5 membres, 4 civils, 1 militaire. 5 membres, 4 civils, 1 militaire. Le CNA était composé de 17 titulaires et 17 suppléants. ما تنساوش هذا الشيء.
On a revisé les compositions du CCE. 14 membres au lieu de 5. Voilà, 14 membres au lieu de 5. Et majorité militaire. Il y avait 9 militaires et 6 civils. Le CNRA, 54 membres. Parce que les membres du conseil de Wilaya devenaient automatiquement membres du CNRA. C'est là où les militaires ont pris le pouvoir. Le vrai pouvoir, c'est là. On a conservé le double rôle politique et militaire. On a conservé le double rôle politique et militaire des instances sans créer un état-major qui activerait à l'intérieur. Pas d'état-major. En septembre 1958, le GPRA s'est substitué au CCE. Et Farhat Abbas, figure emblématique du libéralisme dans le mouvement national, avait pu avoir le consensus pour être porté à la tête de la nouvelle institution. Le GPRA va vite devenir une instance, sinon de l'exercice d'une souveraineté populaire sur un territoire, mais un précieux instrument de gestion politique et administrative d'une Algérie qui se dessine dans les esprits. Mais 5 mois après sa constitution, le GPRA est bousculé par un certain nombre de crises. L'idée de la tenue d'un congrès de sortie de crise s'est donc imposée grâce au rapport fait par l'intérieur. Il voulait... Je m'explique. Ce sont les 3 B qui aideront l'idée à faire son chemin. Mais الفكرة جاية من الداخل. وهاو علاش جات الفكرة دي. كريم بالقاسم en charge de l'armée va s'en faire le porte-parole esqualité et lors d'une réunion du GPRA dont le déroulement s'est effectué de façon discontinue entre le 1er et le 11 juillet 59. Après avoir relevé ce qu'il avait appelé l'irrésolution et les faiblesses du GPRA. Il va plaider pour, je cite, une autorité ferme, solide, homogène, révolutionnaire et restreinte pour diriger le pays et la guerre. Fin de citation. Le colonel de la Wilaya 1, Mahmoud Sherif, milite même pour que la nouvelle direction, laquelle doit nécessairement être dégagée, rentre et dirige la révolution de l'intérieur du pays. Il faut se replacer dans le contexte de l'époque. En septembre 1959, alors que se déroulait encore depuis plus d'1 mois la réunion
des 100 jours, une réunion de 100 jours, des 10 colonels qui a duré 100 jours. De Gaulle faisait la proposition de recourir au référendum d'autodétermination, par 16 septembre. La France, contrainte, reconnaissait enfin notre droit inaliénable. On se disait que la paix avait finalement des chances. Très minces encore, certes, mais il ne fallait pas les rejeter d'un revers de la main. Bentobal à l'intérieur, Bossouf à l'armement et liaison générale. On conclut qu'il ne faudrait pas que l'indépendance intervienne avec Karim Belkacem à la tête des forces armées. C'est la lecture politique de faits historiques. قال كان يلحق هو على tête de l'armée دهنا الاستقلال أو دهنا الحكم. Alors c'est pour ça que la réunion a duré 100 jours, 99 exactement. Les deux premiers exercent, les deux B, exercent une pression sur le troisième pour le contraindre à réorganiser le commandement de l'armée. À l'issue de quoi, Karim Belkacem est lui aussi affecté à un poste civil. Il devient ministre des Affaires étrangères. De l'équilibre des forces d'influence entre ces trois leaders naîtra le SIG, le Comité interministériel de guerre. Ils ont créé le SIG, le Comité interministériel de guerre. أشكون هما للسيج؟ كريم بوصوف et Bentobal. Ils vont créer l'état-major, mais l'état-major est sous l'autorité du SIG. Et le SIG doit rendre des comptes au 3B pour contrôler. حسبوا ونعرفوا le résultat. Le 11 août 1959, 10 colonels sont réunis au siège du Malk, rue Parmentier à Tunis. Qui sont ces 10? 3 membres du GPRA, Belkacem Karim, Lakhdar Bentobal, Abdelatif Bossouf, Abdelhafid, Samhin, Bossouf. Les colonels, c'est Saïd Mohamdi, chef du Est, commandement opérationnel militaire de l'Est. Et il avait sous son autorité la Wilaya 3 et la Wilaya 2, théoriquement. Et chef d'état-major de l'Est, et Houari Boumediene, chef de l'état-major de l'Ouest, comme Ouest. C-O-M-O, comme Ouest. Et il avait sous, militaire de l'Ouest. Donc, de l'Ouest. Et là, il avait la Wilaya 5, bien sûr, c'est sa Wilaya, et la Wilaya 4, théoriquement. Il y avait Hajj al-Akhdar, donc avec les 3 plus ces 2 colonels, ça fait 5. Hajj al-Akhdar de la Wilaya 1, Ali Kafi de la Wilaya 2, Saïd Vreroche de la Wilaya 3, Sissadaq
de la Wilaya 4 et c'est Lotfi pour la Wilaya 5. La mort de Sih Ouass a privé la Wilaya 6 d'un représentant. Un document avait été élaboré par les services du ministère des Armées et a été donné à débattre. Il concernait la réorganisation de l'armée. En raison de divergences et de l'absence d'un chef ayant suffisamment de charisme pour arbitrer et rapprocher les points de vue, la réunion durera 99 jours, en raison aussi de leur égale importance. Les responsables militaires se sont, pour ainsi dire, neutralisés. Du comité interministériel de guerre, SIG, naîtra pour la première fois dans sa jeune histoire un état-major de l'armée de libération nationale, l'EMJ, dont les prérogatives ont été définies ainsi. Je vous cite les prérogatives qu'on avait à l'époque. Parce que l'état-major est né à Tripoli le 6 janvier 1959. Il était composé de Boumediene, politico-militaire, Qad Ahmed, politique, Menjli. 60, واش قلت انا؟ انت قلت 59. لا 60 سامحني لا 63 العزيز برافو يعطيك الصحة هذا يعرف التاريخ مليح 60 خويا 60 et moi c'était le militaire. Voilà les prérogatives de l'OMG. Je vous le donne mot à mot. Présidence de la République, présidence du Conseil, circulaire gouvernementale du 31 janvier 1960 portant attribution du chef d'état-major de l'ALN. L'état-major a le haut commandement sur l'ALN et la responsabilité de la conduite de la coordination des opérations militaires à l'échelle nationale. Il a la responsabilité de l'approvisionnement de l'intérieur en matériel de guerre, en argent et en cadre. Il a sous son autorité pour toutes les questions militaires les chefs de wilaya et le commandement des frontières. Il est responsable de l'instruction militaire et des cadres et des camps de repos. Il nomme, sur proposition des conseils de wilaya, les officiers jusqu'au grade de capitaine inclus. Il a la responsabilité de la police militaire dans les zones qui seront déterminées ultérieurement, en accord avec le comité interministériel de guerre. Il dispose d'un service de santé militaire qui exerce son activité dans les zones déterminées. Il doit fournir régulièrement des rapports au comité interministériel de guerre. Signé le président du Conseil, Farhat Abbas, et le comité interministériel de guerre,
كريم بالقاسم، الأخضر بن طوبال، عبد الحفيظ بوصوف. Je vous remercie, messieurs. Et je suis à votre disposition. لا لا دير فوتوكوبي. سكي باري باري. سي عزدين. نعم 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 نعم. دقيقة برك دقيقة من فضلكم. هذا بينا شوية بالعربية. ما العربية ما نعرفش ما نقدر نعرف. تعرف عشت فيها. هذا نقدر نهضر، روح هضر مع ولادي يهضروا خير منك العربية. روح. سي عزدين. شاك فوا فهم كومبلكسي بهذه. هاك تشوف. ها قبيله كنت نهضر على الجورنال يهضر لي بالتم مربوطة، واش نفهم أنا فيها التم مربوطة؟ هضر لي الدرجة. هضر لي الدرجة. بون معليش احنا ما قلنا لكش. لا لا قلت. درجة معليش هضر كيما حبيت. لا لا هضر انت كيما بصح ما تقوليش هذا vous me complexez tout de suite. Il y a aucun problème. Voilà. كي نشوف والله ورس النبي محمد كي نجم نهضر بالدرجه نهضر. هضرها بالدرجه هضرها بالدرجه. ما عرفهاش بالدرجه ما تعرفش. نعرف ما نعرفش فيها دائما. انيسياتيف هاي تقول لي انيسياتيف درك رحم والديك جو في لا دير هذا كيفاش مبادره روح درك انا نفهم بمبادره الحمص دباره والله يا جماعه بفضلكم باش نقعدوا سيريو ثاني في النشاط. ريح تسمع ريح تسمع ريحوا تسمعوا ريحوا نكملوا الاخر تاعنا ونسمع. بون اللي عندهم ورا الميكرو. لا 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 مدام عندك كيستيون. وي Moi, je voudrais savoir, commandant Azdin, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de l'ALN, de l'état-major de 54, par rapport à l'ANP aujourd'hui? Il y a eu un hold-up, hein, en 62, il y a eu un hold-up qui a été organisé. Et vous savez que chaque crise que vit n'importe quel pays dans le monde, il y a des cadres qui sont éliminés et il y a d'autres cadres qui émergent. يا بنتي العزيزة يلزم تفهموا que le pouvoir a été pris par l'armée des frontières. ركبة مايلة 260 يا بنتي. Ils ont pris le pouvoir. Et ils ont changé le nom de l'ALN. Nahawa ou la ANP. Et quand il y a des crises, il y a des cadres de l'intérieur, les Tnahaw. Et on leur donne d'autres missions, comme ambassadeurs, comme dans les affaires, dans les trucs. Et l'Okhrine, je ne suis pas contre l'armée des frontières. Il fallait une armée. Et ça a compté dans la balance des négociateurs. S'il est vrai qu'à l'intérieur, il faut que je le dise, hein, il faut que je le dise, c'est la vérité. Il faudrait que vous le sachiez. Quand j'ai démissionné en juin 61 de l'état-major, c'était au lendemain de la désignation de Belkheda comme nouveau président. J'y dakhel. On était à l'hôtel Mehari. قلت هسه نروح نشوف بومدين et commenter avec lui
l'événement du jour, le nouveau président. دقدقت وحليت الباب. يا عباد الله. Je trouve une réunion. بومدين قايد أحمد منجلي حاج الخضر سعيد فريروش autour d'une table où j'ai دخلت j'ai senti que je gênais خسرت قلت وقيلا je vous gêne قعدت هكذا قلت لهم عبقى الله خير هسي عزينا سعيد قلت لهم عبقى الله خير قلت لهم je sens que ma présence le lendemain pour la clôture du CNRA j'ai demandé la parole on me l'a donné قلت لهم je me suis adressé لابن خدام قلت له سي ابن يوسف je considère que ma mission à l'extérieur est terminée. Je voudrais ta permission, ton autorisation pour rentrer en Algérie et me battre à Alger contre l'OAS. Il m'a autorisé. Notre chef de mission en Allemagne, c'était Hafid Keraman, Allah yarhamou. Il avait un réseau rapide, Khult, sous un faux nom, gendarme auxiliaire, Serrano Georges. J'ai encore les papiers, je m'appelais Serrano Georges, gendarme auxiliaire. J'ai dit ça dans mon truc. Qu'il hacte la wilayakat. À l'intérieur, j'ai discuté avec eux. Il y avait au maximum, je dis bien au maximum, et je suis généreux, 500 combattants en Wilaya 4. De Gaulle nous a fait du mal. Il nous a fait beaucoup de mal. Mais l'héroïsme du peuple algérien, l'héroïsme de notre ALN, c'est d'avoir mis l'armée française dans l'impossibilité de remporter une victoire sur le peuple algérien. Impossible. Alors quand aujourd'hui j'entends des vieux et des moins vieux dire « est-ce que tu as de Gaulle à terme ?» Oui, de Gaulle, nous l'avons connu 2 fois dans notre histoire, 2 fois. Nous l'avons connu en mai 1945, il nous a coûté 45 000 morts. Et il nous a coûté des grandes opérations. Mais on les a mis dans l'impossibilité. 8 000 villages rasés. 8 000 villages rasés. ويناتوا لنا أولو البارح برك كنت نقرأ في الجورنال واحد قال سي كوراجو على واحد الفيلم سي كوراجو parce que il montre la violence des 2 côtés. La violence humaine. 8 000 villages rasés. ويناتوا لي dans un film un bébé mangeait de la glace pour sensibiliser le FLN. Voilà la violence FLN. Oui, je déplore. J'aime pas tuer les enfants, ni les femmes, ni les vieux. Je suis contre. Mais une bombe dans un café où il y a un bébé mort, je le déplore. Mais il y a 8 000 villages. 8 000 villages rasés. 1 million d'hectares de forêts brûlées. 2 250 000 Algériens déplacés. La ligne Maurice et la ligne Charles, فرقتنا ما بين تونس ومروك. 1 million de pieds noirs, 600 000 soldats. 600 000 soldats. Et nous avons gagné
nous avons gagné. Quand je dis nous avons gagné, on n'a jamais prétendu, ni dans nos rêves, ni dans l'imaginaire, de battre l'armée française, la 4e puissance mondiale. Mais nous avons atteint notre objectif, qui est l'indépendance, qui est politique. Et c'est dit déjà le 1er novembre 1954. Notre objectif est politique. On a gagné. Quant à l'armée des frontières, ça a compté dans les négociations. Et à ça, il y avait 35 000 soldats armés jusqu'aux dents entre l'Est et l'Ouest. Ça pesait. Ça pesait. Il y avait 35 000. Merci. Je voudrais prendre la parole, Marie. Accordez-moi la parole. Question là. عندي كلمة نقولها. Je porte un témoignage. تفضل. تفضل. السلام عليكم يا جماعة الخير. الله يبارك الله يبارك. معليش اسمعوني. يا جماعة الخير راني متأسف. هذا النهار نهار مبروك. حنا الشيوخ هادو اللي رانا عايشين هذا الوقت وحاضرين للساعة تاع الانديبوندونس تاعنا. شوفوا شحال من الناس اللي هما ديما اللي هما كانوا البارح اللي فيهم دم الشهداء اللي فيهم دم الجزائر حاضرين. راهم حاضرين. عز الدين لو كان الناس يعرفوه واش يكون واش دار. انا جو بورت مون تيمونياج بور سي عز الدين. il est modeste ما يحبش نهضروا عليه. mais avez-vous remarqué il ne parle que de l'histoire. il ne parle jamais de lui-même. il est modeste à l'extrême. mais أنا حضور هاد الناس الله يبارك كمشى محل خير مشواري ذبان. il n'y a pas de jeunesse ici. وينهم الشبيبة اللي هما يحضروا؟ هذه ما تبقاش. هذه غدوة كاع نموتوا ما يبقى حتى واحد. احنا هذا ما يسوى عز الدين. عز الدين يا خوتي والله العظيم نهار اللي تلاقيت به كنت انايا سيفيل داخل معايا 13 واحد طلعوا من الجزائر من العاصمه وجيت المسؤول عليهم بلا سلاح. قال لاكروشاج تاع بوزكزا. لاكروشاج دو بوزكزا هما يقتلوا وحنا نردوا السلاح. ولكن السيد اللي كنت نشوفه ابطال كانوا تما الله يبارك عز الدين كانوا عندهم معاه رجال. مي شفت انا عز الدين هذاك الوقت رومبو. شفت عز الدين كان رومبو. من ذاك الوقت وانا نحبوا عز اللي كاين في الجزائر ناس كيما عز الدين. سايتي سي بروفون سكو جو سون بور عز الدين بور لو كومبا كيل ا ليفري. 12 جرح دون لي زامبيسكاد دون لي زاكروشاج. 12 جرح راه غير تشوفوا فيه هكذايا. راكم غير تشوفوا كان شباب وكان لاباس به. بليسيور مازال شباب بارك الله فيك. مازال شباب. ما خلونيش نكمل. يعطيك الصحة. بارك الله فيك. ربي يعيش ربي يعيش خصك محمد. ربي ينور يعطيك الصحة. اجمعين. جماعة نفضلكم ماذا بينا نستغلوا هذه الفرصة هذه. كاين فرق ماذا بينا نستغلوا الفرصة هذه سورتو على ليتا ماجور. كيفاش تأسس كيفاش حتى لقاو حوسي عز الدين. هذا هو البلوز امبورطون لي تيموانياج اللي نحوسوا عليهم. دونك كل واحد كيفاش يشوف. انا كي قلت لسي عز الدين هضرنا بالعربيه ولا بالدارجه شيء عادي. ما نظنش باللي غلط دارت الاخر حتى بدات الجماعه تعيط من هنا يهضر باش يحبك شغل. حنا رانا لا بالعكس لازم نحترموا بعضنا بعض. وانا كي قلت يهضر بالدارجه باش الناس كامل ما قلتش كلام اللي ماهوش مليح. ونظن باللي اليوم لو تيموانياج تاع سي عز الدين اللي ماذا بينا سورتو على ليطا ماجور دار لو باركور وكلش. ولكن ماذا بينا نستغلوا هذا 60 انيفرسير على ليطا ماجور. بارك الله فيكم وشكرا. ميرسي عايشه.
زدان نعم خويا. ديتا ماجور كيفاش لقيتوا رواحكم تما الاجتماعات اللي درتوهم حبينا نعرفوهم هذا لي ديتاي. Incontestablement, c'est pas parce que الاستقلال وش دار فيها يا صاحبي. الاستقلال وش دار فيها. Incontestablement, Boumediene, ça a été un grand organisateur. Un grand organisateur. L'état-major, quand on s'est installé à Ghardimao, في بلاصة محمد السعيد ربي يرحمه، فهمت؟ Il y avait des endroits où on can, par exemple Zitouna, c'était les éléments de la wilaya 3 qui étaient là-bas. La wilaya 1, c'était du côté de Chamba. La wilaya 4, c'était Jihat el-Kef. Il y avait la wilaya 1 et la wilaya 2. La wilaya 2 في كل واحدة عايشة وما كانش نظام وكان تشويش وكل واحد كان يغني بغناه pour déjà nourrir tous ces gens-là c'était un problème. Avec Boumediene, il a amené l'organisation. C'était un grand organisateur. Je tiens à le souligner. Maintenant, ce grand organisateur, il avait un complexe d'infériorité vis-à-vis des gens qui étaient à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait l'intérieur, tout simplement. Tout simplement. Vous savez que l'organigramme, l'organigramme de l'ALN, pendu au congrès de la Soumam, c'était une organisation pyramidale. Au niveau de la wilaya, le colonel avec 3 commandants. Commandant politique, commandant militaire et commandant RL. Les zones, plusieurs zones dans une wilaya, c'était dirigé par un capitaine. Et c'était la même chose. Politico-militaire, politique, renseignement, les gens et militaire. Enfin, la région, c'est exactement ça, c'est aussi pyramidal. Le secteur et sous-secteur. C'était comme ça que ça fonctionnait sur tout le territoire national, sauf la wilaya 5. Et là, je suis obligé d'aller jusqu'au 1er novembre 1954. Ya Khawti, réfléchissez. Le patron de la wilaya 5, la zone 5 à l'époque, c'était Ben Mehdi, Rabbi Yarhamou. Ben Mehdi se préparait à une autre mission qu'il a assumée avec la sortie de Abban. C'est devenu les patrons d'Algérie. C'est eux qui faisaient. Et il ne faut jamais dissocier le nom de Abban de Ben Mehdi. Parce qu'il faisait équipe comme ça. Comme ça. Et je jure, وكان بن مهدي كان مازال حي ما يقتلوش عبان لا علينا. بن مهدي patron de la wilaya 5. Le déclenchement s'est fait par qui? Le 1er novembre. Par son premier adjoint. Qui fascisme son premier adjoint? Ramadan Ben Abdel Malik. استشهد le 1er mai. Le 1er
Le 4, ils disent le 4 et ils disent le premier. Chauffe. Ah, quelque le 3. Donc 1, 3, 4, kif kif. C'était au déclenchement de la... Et moi, le deuxième adjoint, c'était qui? Abdelhafid Boussouf. Abdelhafid Boussouf, le 2, il a pris la tangente. راح l'ouest. Le 2. حكم الوسط. La ولاية 5 ما عندهاش رجال. حاشا سيدي. L'Algérie, elle a de quoi exporter le courage pour toute la planète et de la bravoure. الرجال نتاعنا والنساء نتاعنا ربي اللي يعلم. فهمت؟ Et la ولاية 5 a travaillé pour la libération. Mais la pénétration des décherettes ne s'est pas faite comme la wilaya 4 ou la wilaya 3 pendant le mouvement national. La wilaya 3 s'est constituée. Donc, pour la wilaya 5, c'est 11 mois après. Et comme il contrôlait la wilaya 5, à partir d'Oujda, ils ont créé, en plus de l'organigramme officiel, ils ont créé la fonction d'inspecteur. Inspecteur. Ça n'existe pas chez nous, inspecteur. Les responsables de la wilaya 4 inspectaient les hommes quotidiennement, tous les jours, ils étaient là, toutes les wilayas, sauf la wilaya 5. C'est comme ça que Boumediene a fait l'intérieur au Bouteflika, a fait l'intérieur pendant 1 mois et demi, 2 mois. Ils sont venus d'Oujda, ils ont traversé la frontière. L'époque héroïque, il n'y avait pas de l'île Maurice et de l'île Chal. Je tiens à le souligner. En 1957, en tant qu'inspecteur, ça n'existait pas dans les autres wilayats. En tant qu'inspecteur. Donc, si c'est un organisateur, خيرو Boumediene. Il n'y avait pas d'autres colonels. Il y avait d'autres colonels. بصح va contrôler انت وعمران. Va contrôler Sissedek. Va contrôler d'autres colonels. Il y en avait. Mais celui qui répondait au calcul des 3B, c'est Boumediene. Il n'a pas de passé. Il n'a pas d'aura. ما تيراش جبارو دين ربي نقولها لك هذه هو بوتفليقه. Eh bien, ils ont été choisis parce qu'ils étaient malins. Et هاك تشوف comment ils ont tellement calculé. ها وين رحت. مش تحب نقول لك على Boumediene. Parlez-nous s'il vous plaît, j'aimerais entendre. Est-ce que la femme était dans la révolution aussi? Purée, la femme. De votre bouche. S'il vous plaît. Oui, la femme, elle était dans la révolution purée, elle était omniprésente. Omniprésente, ça fait la femme. شوف كي نكونوا في الدشرة يا بنتي العزيزة، نكونوا في الدشرة نقول فرنسا خرجت دفقوا، يقول الشعب احنا يقول لك دفقوا، نطلعوا الجبل. ايه سنة نخلص هذه. خلينا نكمل هذه برك ونخلص وبعد هذا على شوف كي نكونوا في الدشرة وش يقولنا هاي فرنسا دفقت، ديشا دفقت هاي مبزعة علينا يا لطيف، فهمت؟ هاي دفقت، نطلعوا لاكرات، n'est-ce pas, monsieur
عزيزي المجاهدة وليه نطلعوا لاكريت اون برون بوزيسيون نشوف رجال تما يطلعوا لي شكون اللي يبقاو في الدشة نساء. المرأة تعس علينا، المرأة تتوله بينا تغسل قشنا، المرأة توكلنا، البنات يعسوا في الويدان الفوق كيما الدراري كيما الرجال كوم تو الموند. وكي تجي فرنسا هاهم يتعداو عليهم، المرأة est merveilleuse dans tous les domaines. C'est les hommes qui lui ont dit retourne à la cuisine. ما نستحوش. خدمت المرأة خدمت كيما الرجال كاع خدمت. الحاج انا حاب نقول برك كلمه على المرأة. لا كيستيون هذا اللي قالت المرأة يعرفوها الناس اللي كانوا داخل في 58 لو كان ما كانش نساء دورة روح. هي النساء كل حاجة في وقت أنا يعني ساعات سي عز الدين أنا تلاقيت مع النهار واللي تلاقيت معاه في الاجتماع تاع الزمورة. زمورة يعني هذه اللي يقول لك جامي ضد كورونا يقول لك كاين 300,000 عسكري فرنسويه. جامي ضد كورونا شحال كاين من القوميه، شحال كاين من الخونه. المسألة جوج دوك يقول لك الشعب الجزائري كل يسمو وشحال كاين 200,000 قوميه، كاين اكثر من 200,000 اخر حكا. ولكن يعني لو كان ما كانش نساء مع هادو والله ما وقيلا ما نديو السكلات. انا نقول المرأة هي ربطني، هي فهمتني، هي كل شيء. يعطيكم وكذلك يعطيكم الصحة. تفضل. احنا بالعامية تاعنا واش نقول إلا جبت العائلة تاعك يا أخي هي العائلة. نقولوا كاش واحد يقول لك جبت المرأة تاعك لا جبت دارك، لا جبت دارك هي دار هي الماء هي العائلة هي كل شيء. إذا كما جرت العادة في الختام حبينا باش نديروا حاجة رمزية للرائد سي عز الدين. مجموعة من الرفقاء تاعو حبينا باش نديروا له تكريم رمزي بهذه المناسبة باش يقعد هنا. نعم؟ لا أنا اختمنا منتصر الله يحفظك خويا. بيان سور كوم دابيت. معليش خويا معليش منتصر كيما حبيت هذا. قلت لك أرواحك جيت ومن بعد. هاك جيت. لا خليه اهدر خويا اهدر واش حبيت اهدر خلاص اهدر خلاص اطرح اسدي السؤال اللي حبيته. اعطيه ميكرو اعطيه نعم نسمع اجمعين ماشي. Puisqu'il s'agit du GPRA, je vais poser un des 2 ou 3 questions. Oui. Vous avez été le seul pratiquement membre de l'EMG qui s'est opposé à la décision des 4 autres qui se sont inscrits contre les accords d'Évian. Et votre démission a eu lieu en 62 et pas en 59 comme vous l'avez dit. Alors je voudrais que vous nous parliez aussi de cette histoire de l'avion abattu, du différend qu'il y a eu entre l'EMG et le GPRA, les et l'histoire, le procès de ce qu'on appelle complot ou affaire l'Amouri, qui a été aussi pour beaucoup dans le Boumediene Bajabouh, pour commencer à être juge. Et une dernière question,
les victimes de l'ALN de l'intérieur face aux affrontements quand il y a eu l'entrée de l'armée des frontières, super armée, en 1962, puisque vous étiez là avec Oussedik, la zone autonome d'Argy. Merci. Je peux. Il y a l'avion que nous avons abattu à Melleg. À Melleg, il y avait un avion à réaction qui est venu bombarder Melleg, l'école des cadres. Le pilote s'appelait Gaillard. Gaillard, c'était Gaillard. Dès qu'on a appris la nouvelle, j'étais avec Boumedine à Ghardi. قال لي أنا نروح الملاك pour نشوف البيلوت, je vais l'interroger. قلت له روح. عيط لي فرحات عباس الله يرحمه. قال لي عزيزين qu'est-ce que cette histoire là d'un avion abattu. حكيت له. قلت له voilà جاو هبطنا. قال لي bon maintenant il faut remettre le prisonnier, le pilote, entre les mains des autorités tunisiennes. قلت له monsieur le président, on l'a tué. قال لي ben il faut remettre le cadavre. قلت له mais il est calciné. قال لي il faut remettre le cadavre. قلت له ils vont utiliser la télévision والدنيا والدعوة يديروا الدعاية ضدنا. سيما واش هضرنا هكذاك بعد قلت له وانت منين جاوك هاد الخبارات؟ قال لي l'état major tunisien dit ça. قلت له il s'agit de savoir si vous croyez en l'état-major tunisien ou là en votre état-major. قال لي écoute mon fils, moi les militaires ما نمنهمش كاع. Il avait raison. Il avait raison. Mais en vérité, on a abattu l'avion. En vertu de quoi nous nous opposons à remettre le pilote à nos hôtes. Les Tunisiens ont été bousculés, ont été sous pression. François, ils voulaient il fallait qu'on remette. C'était un combat qui n'était pas juste. C'est Zama, les divergences qu'il y avait entre nous et. Quant à Amoul Aziz, les 4 qui ont voté contre le cessez-le-feu, 4. Moi, je me trouvais à l'intérieur. أنا بعثوا لي باش نحضر. وجبت لهم. وأنا شايك على لي 4. وجبت لهم قلت لهم وجبنا لهم. Il ne faut pas que je dise وجبت لهم خاطر مش عمر الصديق était membre aussi du CNRA. وجبنا لهم. قلنا لهم le dernier congrès, le premier congrès du FLN s'est déroulé où? Et quand? C'est le 20 août à la Souma. Le congrès a duré plus d'un mois. Les crêtes étaient habitées par l'armée française. Poste-les. Il y avait plus de 300 personnes. Entre les hommes Ta'mirouche qui protégeaient la Réunion
et ceux qui servaient, etc., et les congressistes. الأخبار ما خرج. C'était la meilleure forêt du monde, le peuple. Et la réunion s'est terminée. Alors nous vous posons la question. Pourquoi le dernier congrès ne se déroule-t-il pas dans la capitale de décembre? C'était le cessez-le-feu. Il y avait des fidas et la population algéroise, elle a fait ses preuves. Et de cette réunion du CNRA, elle aurait été enrichie par les cadres qui ont été formés dans les maquis, enrichie par les cadres qui ont été formés dans les prisons, enrichis par nos jeunes étudiants qui au Moyen-Orient et en Europe, et enrichis par les cadres de la Fédération de France, de Tunisie et du Maroc, et de là, on aurait dégagé un Parlement. Et de ce Parlement, on aurait dégagé un gouvernement d'union nationale. Ils ont préféré le tenir de l'autre côté. Nous connaissons le résultat aujourd'hui. Tu as parlé de l'Amouri. D'abord, c'est à la base de l'Est. C'est une organisation qui n'est pas prévue. L'Algérie était divisée en 6 wilayats. Pas en 7 wilayats, en 6 wilayats. Il y a eu la naissance d'État. Et au congrès de la Soumam, Amran a été chargé de régler le problème. Et c'est comme ça que les gars à la base de l'Est ont été mutés, arrêtés, puis mutés dans les pays arabes. Chacun où il a été, en Jordanie, en Syrie, en quelque sorte. Et d'autant plus qu'on gênait les Tunisiens. Les Tunisiens, un homme politique qui ont merdé Bourguiba, c'était Salah Ben Youssef au Caire. Et les Fallaga, فرنسا كانت تعيط الفلاقة وتوانسا هما الفلاقة الأولين. فهمت؟ لي فلاقة كاين بزاف لي فرير شيب. نعم أعطيك الصحة وي هادوك بقاو باتصال مع العائلان. Ça gênait. Et se sentant gêné, a changé de chaise, il a été au Caire. Par la suite, quand il y a eu la naissance du GPRA, l'annonce de la création du GPRA s'est faite c'est faite à 3 pays. Les 3 premiers pays déjà. L'Égypte, Tunisie, Maroc. À la même heure. Les Égyptiens طارت غادوا من الحال surtout فتحي الديب. Il a contacté هذوك les canaux à la base de l'Est, les canaux et il a fomenté un complot avec eux. Ils ont été arrêtés grâce aux Tunisiens, au service tunisien. Ils ont été arrêtés.
Le président du tribunal, c'était Boumediene. Et ils ont été mis en prison. D'autres ont été fusillés. واحد تاع الكوموندو علي خوجة مصطفى الكحل. مصطفى الكحل الله يرحمه. A été fusillé. Ils ont été fusillés au Dunia. Comment ils ont recouvré leur indépendance? Comment ils ont recouvré leur liberté? La création de l'état-major. Ma première mission que j'ai faite, c'était شفت من البك دو كانار وطلع حتى للسود l'extrême sud. شفت تما j'ai découvert qu'on avait des prisons. Qu'on avait des prisons. من وقت colonel سي ناصر ربي يرحمه. J'ai fait mon rapport لبومدين كي دخلت. قلت له الحباس، قلت له عبالك اللي عندنا حباس؟ قال لي نو. قلت له اون دي بريزون. قال لي بزاف. قلت له انا جي في بوكو، كان 7 ليه، كان 18 ليه، كان هكذا. قلت له يفو لي ليبيري. قال لي دير واش تحب. قلت له لي نطلقوهم لي نخليوه فهمت؟ ولي نجندوه. قال لي سي بون ايدي فازي. حتى تحت في العظم، تحت فيها ناس قبيح. اشكون هما؟ درايا من السعديه وبالهوشات الله يرحمه. تحت فيها هذوك. قلت يا عباد الله. قالوا لي، قلت ما بابا قلت نشوف بومدين. يا سي عزيز يا سي. قلت جو فو برومي افون 48 heures نكون عندكم. او جو دون لا بون نوفيل ولا لا موفيس نوفيل. شفت بومدين وقلت لبومدين. قال لي مي tu es fou. قال لي voilà c'est moi qui présidais le tribunal. يا بومدين رحم والديك، يا بومدين قلت نحطهم دون لونيتي تاع البارود هكذا كيستشهدوا ولا بقاو حيين. اما سي بون ولا استشهدوا روحوا الجنة. لا ما كانش وبعد قال لها دير واش تحب. يا صاحبي واش درت؟ كزرنا كيما تقول هاي بطل، وفي العرض 2 fois بلو لارج. دخل منا لي بيرو نتاعنا لهيه، درنا لهم قيتونا هنا. كي ندخلوا نشوفوهم، انا كي نشوفهم ندير لهم هكذا. بومن كي يشوفهم يدير هكذا ويقول بسم الله الرحمن الرحيم. كي يخرج يدور راسه هكذا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما يحبش يشوفهم. Et c'est comme ça que ça a duré jusqu'au jour. شفتوا انت وصلت لنا ta question عمو. Jusqu'au jour où j'étais avec lui aussi à l'état-major. J'étais en train de travailler dans mon coin. Lui, il était dans un autre. قال لي عزدين. قلت له نعم سي بومدين. قال لي واش تخمم؟ On ouvre un nouveau front. Un nouveau front. هزيت راسي. J'ai pensé à la Libye. قلت وين؟ قال لي المالي. هو قال لي المالي ولا الضرط. قلت يا دين الرب شو وراه؟ شوفوا وراه مش كفر يعني في عنابه. الله هذا ما سبيتش. دين رب دين تاع ربي سبحانه. قلت له شو وراه؟ قلت له شوف وراه المالي. قلت له يا عباد الله كيفاش نعقبوا السلاح من تما؟ قال لي مي كي تو دي نعقبوا السلاح؟ قال لي نو. قال لي on ouvre un front تما et on organise la fuite. فرنسا تسمع
فرنسا تسمع hop, elle va s'occuper. Ça sera toujours quelques éléments en moins. On va alléger un petit peu nos frères de l'intérieur. Scout, j'ai trouvé l'idée bonne. Mais غنم داك ولا 2 jours après ولا مش نعرف قال لي واش رايك نبعتو كنقول لكم تزعفوا عليا حاشاكم وحاشا قدركم سامحوني حاشاكم وحاشا قدركم والله يرحمهم كاع كيما راه فهمت شوف قال لي انت نوم الخراوات هذوك قلت شكون قال لي هذوك سمع لي هذاك ونبعتوا على راسهم بوتفليقه Il n'avait aucun grade, monsieur. Aucun grade. Il était dans le secrétariat. C'était un homme à Boumediene, il يروح الوجدة ويولي et quelques missions هكذاك. Il n'avait pas de grade du tout. أني جايك. قالوا نحطوا على راسهم قلت لهم يا سي بومدين قلت له tu es fou قلت له هذوك سي دي كوماندون وهذاك ما عندوش جراد قال لي سي توا كي فو قلت له كيف قال لي هذوك كي فاتوا devant le tribunal ils ont été dégradés قال لي non plus aucun grade قال لي ça te gêne si on donne le grade de lieutenant ou capitaine de سي عبد العزيز قلت له ça me gêne pas du tout عطيه الكرات مارشال ما عندي حاجه أنا. فهمت et c'est comme ça les راحوا et tu as vu les 3 كيما سماهم كيفاش comment ils ont terminé واحد شاف d'état major درايا c'était l'homme de نحن تاع 19 جوان وروح فهمت من السعدية moi j'aime beaucoup من السعدية الله يرحمه الله يرحمه أنا pareil ولا لا moi je suis à votre disposition تقولوا لي terminé الله يعيشكم يعطيكم الصحة بارك الله فيكم قبل ما نختموا كاين تكريم للرائد سي عز الدين تفضل سي عز الدين مع الجماعة وي واش ندير برك سي يحيى سي الحاج نعم تفضلوا مع بعض هذا